ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੋਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਕਿਸ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮਦਰਸਾ ਕਾਨੇ ਚ ਉਹਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਨੇ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਨਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਸੇ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਬੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ और गैर जमहूरी कुव्वतों ने कत्ल किए उन्होंने हमेशा इसी तरह जगह ते कन्फ्यूज करके कि गोली राइट तो आई सी लैफ्ट तो आई सी गोली सामने तो आई सी उपरों आई सी नीचे आई सी ये चीज़ा करके असी हमेशा कन्फ्यूज किया लोगों को इस कन्फ्यूजन पैदा की है ताकि वो लोग ਜਿਹੜੇ इस मुल्क के अंदर हमेशा जमहूरी कुव्वतों जमहूरी शख्सियात को कत्ल करते आए उन्होंने तक हाथ ना पहुँच सके और असी आवाम जड़े ने इस मामले बाशऊर न हो सके असी मासवाई थे कि पोस्टमार्टम होया सी नहीं होया सी खून तो दिता गया रस्ते चो नहीं तो दिता गया सिक्योरिटी जिस तरह देखो ये चीज़ क्लीयर हो गई है और ये हुकूमत भी कहती है इस तो पहले हुकूमत ने कहा कि ए लोग मतलब इस तो गल अगे जाना चाहिए सी लेकिन असी पकड़ के उत्थे ही बैठे हुए किस तरह चलो मैं गुजारिश करना इसका बड़ा आसान तरीका है कि वो हालात देख लीते जावन और एक गल मैं तुहानूं दसां किसी चलान विच नहीं आएगी ये गल किसी अदालती फाइल विच नहीं आएगी ये गल एक सियासी तौर पर एक सियासी शऊर के तौर पर सामने आएगी और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हर बंदे को पता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो क्यों कत्ल किया गया देखो ये बड़ी गल क्लीयर है कि जिस वक्त मोहतरमा पाकिस्तान तशरीफ ले आई और ये रहमान मलिक ने भी ये गल कही है उस तो पहले बैरून मुल्क पाकिस्तान के अंदर जी गैर जमहूरी ताकत सन और पाकिस्तान के बाहर जड़ा इस्तिसाली कुव्वतां सन जिन्हां दा हमेशा पाकिस्तान एक इस्तिसाल रहा और जड़ा जमहूरीयत कुशी च मुलवस रहे जिन्होंने जमहूरीयत को फलन फुलन नहीं दिता उन्होंने एक करके एक जरूरत महसूस हुई कि एक हल्की पुल्की मुल्क के अंदर जमहूरीयत कोई पॉपुलर लीडरशिप या पॉपुलर पॉलिटिक्स देखो ये बड़ी अहम गल है लेकिन ये तो फिर जमहूरीयत मोहतरमा लपेट देता नहीं लपेट नहीं दिता खत्म हो गई गल असी क्या जी जमहूरीयत के खिलाफ असल जो भी है असी वो जमहूरीयत के खिलाफ साजिश सी वो मोहतरमा के खिलाफ उन्होंने पॉपुलैरिटी के खिलाफ साजिश सी वो नहीं सन कुव्वतां चाह रही हैं लेकिन वो कुव्वतां डिटेक्ट तो होना चाहिए ना सामने आना चाहिए गल खत्म हो गई बिल्कुल क्लीयर है इस पाकिस्तान के अंदर जेड़े लोग और ये कोई टकी छुपी गल नहीं हुण ते बड़े लोग सामने आके जड़ा है ना सामने हो गए कि जदों भी पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरी सिलसिला जोड़िए जमहूरीयत है उत्थे इस जगह ते नहीं कि भाई जमहूरीयत का मसला सी पॉपुलर लीडर सी और खिलाफ एक आलमी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ साजिश देखो उस तो बाद पूरे डॉक्टर साहब जड़ा नुकता तुहाडे दे अंदर जिस तरह शकील अंजम साहब ने कि डबल असर चार आदमी तुसी अगर शुजात साबिक मैं जिस तरह के जिक्र किया कि वज़ीर आज़म ने उन्होंने जरा देखो सिक्योरिटी दीगर प्राइम मिनिस्टर जिहड़े साबिक ने शौकत अजीज उन्होंने देख लो और एक कंट्रोवर्शियल एक मसला चल रहा है तो उत्थे तुसी सिक्योरिटी नहीं देंदे और रहमान मलिक ते जिहड़े तो प्राइवेट उन्होंने सिक्योरिटी कर रहे सन प्राइवेट सिक्योरिटी भी उन्होंने दिती गई सी लेकिन और जिहड़ी गल इन्होंने उठाई कि डायरेक्शन जिहड़ियां ते उतों ते चल रही ने डायरेक्शन यार किस तरह तुसी कह दो कि जी प्रेसिडेंट साहब डायरेक्ट उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जिली इंतजामिया कि तुसी इस तरीके जिली इंतजामिया ते नहीं दे उन्होंने जिन्होंने देनी सी उन्होंने दित्तियां ने कि नहीं दित्तियां जी ऑन रिकॉर्ड है कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं ये चीमा साहब का बयान मौजूद है जो इन्होंने चीमा साहब वाली बात की है वो गल उन्होंने इस इंसीडेंस तो बाद की गल है ठीक है उन्होंने अगर ये प्लान कर लेना कि अगर वो लोग इकट्ठे हुए ने और उन्होंने ये तहकीकात करके जी इनिशियल शवाहिद सन क्योंकि पूरी कौम इस वक्त परेशान सी कि ये कुछ ना कुछ सानू क्लू मिले कि की इंसीडेंस होया क्यों होया वो बारे उन्होंने फौरी तौर पर जो उन्होंने को मालूमात आई उन्होंने उस वक्त देतियाँ और अगर तुसी रिकॉल करो वो दी मालूमात और ए रहमान मलिक साहब की स्टेटमेंट और दरम्यान जिन्नियां इन्वेस्टिगेशन हुई वो तकरीबन 75% वही चीज़ां रिपीट हुई अगर उन्होंने एक दिन के अंदर खाम खा उन्होंने बेबुनियाद चीज़ों को इकट्ठियां करके पेश किया तो क्या पौने 4 साल इशूज नहीं करते जिस तरह जय बगुआ धो दिता जाना है या मतलब एफआईआर नहीं होना इशूज से चलो लीगली तो इशूज है ना क्यों जी शकील साहब लीगल इशू नहीं है लीगल इशू की गल नहीं कर रहे लीगल इशू ठीक है अपनी जगह है लेकिन मैं गल इग्नोर किया गया सिक्योरिटी इग्नोर की गई लीगल इशूज मैं वही अर्ज कर रहा कि अगर वो कोई चीज़ां रह गई
ਸਨ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਲੱਗਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਅਗਰ ਜਲਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਤੀ ਗਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹੀ ਅਗਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਅਵਾਮੀ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਤੋਪ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਵਾਮੀ ਲੀਡਰ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਦੇ ਅਟੈਕ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਣਾ? ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ रॉन्ग। इन्वेस्टिगेटर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए ना, आप बात में मैं बात करता हूँ, आप टोक देते हैं और उनसे पूछते हैं। आप इनसे ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਅਹਲੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਲਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਗਿਆ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਜਲਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਜਲਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਮਖਦੂਮ ਅਮੀਨ ਫਹੀਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਦ ਖਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਅਗਰ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੂਲ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਹੋ? ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੇਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਝਾਂਕ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੋਡੇਰੋ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹमें ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਕਾਤਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੀਗਲ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਜਾਏ, ਵਕੂਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮੁਤਲਕਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੂਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਛੋੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਬਗੈਰ ਲਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ कि विरसा जड़े ने इजाजत ना दें तो फिर नहीं हो। कौन सी इजाजत? किस कत्ल हुआ ये? कौन सी इजाजत की बात करते हैं? आपको पता है किसी का? पूरी मेरा ख्याल है कौम दी एक लीडर सी। नहीं जी लीडर नहीं, मतलब ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਪਾਏ ਗਏ। ਯੂਐਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਪਾਏ ਗਏ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। लेकिन there is no any report है। देखो जी, मशकूक जनरल मुशर्रफ के दौर में इंतहाई मशकूक जो प्लान्ड किस्म की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बढ़ाई गई, पीपल पार्टी उसी को फॉलो कर रही है। इसका मतलब है कि पीछे कोई ऐसी कुव्वतें हैं जो उसी को लेके आगे। अच्छा, ये कौन बेनिफिशियरी कुव्वत कौन ने जिन्होंने कहता है ये आदमी साहब बेनिफिशियरी होते हैं? फिर आप बोल रहे हैं नहीं, आपके नहीं जवाब है। कोई मतलब नहीं कह रहे कि अगर मुशर्रफ साहब इसके मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ साहब बेनिफिशियरी होते तो वो अच्छा मैं ब्रेक तो बाद आ रहा हूं। बेनिफिशियरी मुशर्रफ थे, मैं क्लियर कह रहा हूं। मुशर्रफ थे, मैं वापस आ रहा हूं इसलिए कि उन्होंने प्रेसिडेंट बनना था। ये मैं बिल्कुल वापस आ रहा हूं। नाज़रीन छोटी जी ब्रेक लवांगे और ब्रेक तो बाद आके गुफ्तगू का सिलसिला सी कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। गल कर रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जी शहादत के तहकीकात ने वो किस हद तक के वधिए ने और वो एजेंसियों का की रोल सी, क्या कातिल पकड़े जाएंगे नहीं पकड़े जाएंगे? गुफ्तगू का सिलसिला सी अगे बढ़ाने हैं। शरीक ने साडे नाल इसार अब्बासी साहब, डॉक्टर अमजद साहब और शकील अंजम। शकील अंजम साहब तुसीं किया कि सदर मुशर्रफ बेनिफिशरी सन, थोड़ा एक्सप्लेन करो ना किस तरह। मैं क्लियर करदा गल गल इस तरह है कि ये सारा ड्रामा ही है ना जरदारी साहब ते बाद ही जाए ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡੀ ਔਰ ਉਹ मुशर्रफ को मजबूर करता बाहर निकलने से। अदरवाइज बेनज़ीर भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर होना सी और इन्होंने सदर होना सी।
ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ बढ़न ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ਕੂਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੀਵਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਲੀਵਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈरह ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਕੂਚੇ ਕੂਚੇ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਬੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਰਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਚ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੋਚ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੋਚ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਖਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ के अंदर एक दहशतगर्दी ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੋਚ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੁਲ ਅਕਵਾਮੀ ਸਪੋਰਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸੋਚਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਕਾਤਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ਨੇ ਲਿਆਕਤ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੋ ਕਿ मोहतरमा ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ? ਸਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੈਨੁਲ ਅਕਵਾਮੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਰਹਿਮਾਨ